ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دو تو پیچھے کا صرف پو پارا سبق سنا، سبق پارا صرف پو پارا رکھتے ہیں، 5 اسباق، کہیں آدھا پارا رکھتے ہیں، کہیں 1 پارا رکھتے ہیں۔ 1 پارا رکھیں گے تو پھر ادھر آموختہ یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، ایسا ہوتا ہے۔ آدھا پارا رکھیں گے تو آموختے کو وقت مل سکتا ہے کہ بچہ سبق پارا آدھا پارا فوراً پیچھے کا سنا دے گا، پھر آموختہ یاد کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ جی دیکھیے، حفظ کے سلسلے میں آموختے کی جو ترتیب ہے، بعض مرتبہ بہت پتے کی بات ہے، کسی بچے کے 20 پارے ہیں، کسی بچے کے 20 پارے ہیں۔ اب 20 پارے کا آموختہ کتنا طے کرتے ہیں؟ کہیں 1 پارا، کہیں 1.25 پارا، کہیں 1.5 پارا، کہیں 1.5 پارا۔ وہ اعلیٰ ذہن کا بچہ 1.5 پارا سناتا ہے، عام طور پر 1 پارا رکھ دیتے ہیں کہ 1 پارا سنا یا 1.25 پارا سنا۔ اب دیکھو، اٹھارہ 20 پارے اس کے ہو گئے، کتنے؟ 20 پارے۔ 20 پارے کا روزانہ 1 پارا آموختہ سنائے گا تو 20 پارے دور مکمل کرنے کے لیے کتنے دن لگیں گے؟ 25 دن۔ 25 دن یہ انصاف کے ساتھ ہے، 25 دن انصاف۔ کیوں؟ 20 دن میں 4 جمعہ اور جمعرات نکال دیجئے، جمعرات کو آموختہ نہیں سنتے، جمعہ تو چھٹی رہتی ہے، 4 نکال دو، ٹھیک ہے۔ 21 دن، 21 دن کیا پابندی سے سنائے گا؟ بتاؤ، 21 دن پابندی سے سنائے گا؟ ناغا ہو جائے گا، یادہ ہو جائے گا، چھٹی کر لے گا، کچھ بھی ہو تو اور کتنے دن لگیں گے؟ اور 10 دن، 1 مہینہ مکمل، بس ٹھیک ہے، برابر 1 مہینہ، 30 دن۔ 20 پارے کا دور ہونے کے لیے 30 دن، جو ہمارے مدارس کی جو عام طور پر یہ مدارس جو طریقہ چل رہا ہے تو 30 دن۔ اب 1 پارا مثال کے طور پر سمجھو، اعلیٰ علم 16واں پارا ہے، کون سا؟ اعلیٰ علم۔ یہ سنا دیا بغیر غلطی کے، محنت کیا، خوب محنت کر کے پارا بالکل پکا سنایا۔ اب یہ پارے کی جو پھر باری آئے گی کتنے دن کے بعد؟ 30 دن کے بعد، برابر۔ اب ہم کاپی میں بھی اندراج کرتے ہیں کہ قال علم، یہ غلطی، ایک شک یا ایک لہنے چلی سنا دیا، آموختہ پکا ہے، ٹھیک ہے، ترقی ہو گئی، ہو گیا۔ تو 30 دن کے بعد جب قال علم اسے بلائیں گے تو قال علم سنا تو سنائے گا؟ 30 دن کے بعد قال علم کی باری آ رہی ہے۔ اچھا، 30 دن کے اندر قال علم پڑھے گا؟ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارے بچے کیسے کرتے ہیں کہ بچے ہی ہیں، بڑے ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، بچے تو پڑھنے دور میں آج کی جو ذمہ داری ٹل گئی تو بس سبق پر آموختہ سنا دیا، سنانے کے بعد اسے کہنا ہوتا ہے کہ آج کا ہو گیا، کل کا دیکھیں گے۔ اب اس کو یاد رکھنا، یاد نہیں رکھنا، یہ ذہنوں میں بھی نہیں رہتا۔ ہو گیا آموختہ، آج ذمہ داری سے بچ گیا، سزا سے بچ گیا، کل کا دیکھا جائے گا، وہ بھی کل کب؟ عشاء کے بعد دیکھیں گے۔ 17واں پارا اگر اسے ایک طرف سنانا ہے تو عشاء کے بعد دیکھا جائے گا، وہ عصر وقت کھیلے گا، مغرب و سبق یاد کرے گا، کھانے کے بعد ابھی ٹینشن میں رہتا ہے، ایک طرف مجھے یاد کرنا ہے، کیوں؟ پورا بھول گیا۔ اب قال علم 1 مہینے کے بعد باری ہے، سمجھو، اب پھر قال علم بالکل پکا بغیر غلطی کے سنایا تھا، اب سناؤ، یہ 1 صفحہ نہیں سنا سکتا۔ 1 مہینے کے بعد اسے بلا کر قال علم سنیں گے تو یاد رہے گا کیا؟ 1 صفحہ سنائے گا؟ وہ 1 صفحہ سنے، آدھا صفحہ بھی نہیں سناتا وہ، آدھے صفحے غلطیاں شروع ہو جاتی، کیوں؟ یاد نہیں، مجھے یاد کر۔ اچھا، یاد کرے گا کیسا؟ پھر ایک صفحے کو 4 5 مرتبہ، 3 2 مرتبہ پڑھتے صفحن کی طرح یاد کرتا ہے قال علم کو، جو کہ بغیر غلطی کے سنا تھا۔ پھر ایسی کڑی محنت کر کے پھر جب سنائے گا دوسرے مہینے میں، پھر 1 مہینے کے بعد پھر وہی حال۔ تو اس لیے ہمارے بچوں کا قرآن ہمیشہ کچا رہتا ہے، اگر اچانک آ کر کوئی امتحان لینا چاہے تو نہیں لے سکتے، بچے نہ تیار ہوتے، نہ استاد امتحان دلواتے ہیں، کہیں کہ نہیں قرآن کا کچا ہے، امتحان میں لینا، کیوں؟ امتحان میں سبق بند کر کے 15 دن خوب پورے پارے پکے کرا دیتے ہیں، یا امتحان جیسے قریب آتا ہے تو سبق روکتے رہتے ہیں، 5 پارے پکے کراتے رہتے ہیں۔ وہ امتحان کہتے کہ جیسے امتحان مکمل ختم ہو گیا پھر وہی حالت، اب بچے سے اڑ گیا کہ امتحان تو ہو گیا، اب چلو مجھے یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہی تھے۔
تو خالی امتحان کے اوقات میں ہمارے بچوں کا قرآن پکا رہتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے بچوں کا قرآن ہمیشہ کچا رہتا ہے. تو اسے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیے 30 دن اس کی 20 پاروں کے لیے 30 دن کی ضرورت پڑی. 30 دن میں بچہ تو پورا بھول جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. اچھا 3 پاروں کی ترتیب کر لے. کتنے؟ 3 پاروں کی ترتیب. سنانا ایک ہی پارا ہے، کم سے کم خود 2 پارے دیکھ کر پڑھ لینا ہے. سنانا ایک ہی پارا، 2 پارے دیکھ کر پڑھ لے. دیکھ کر پڑھنے کے لیے وقت متعین کر لے، استاد کے سامنے 2 پارے دیکھ کر پڑھ لے. مثال کے طور پر الف لام میم سیقول تلک الرسل 3 پارے. سنانا الف لام میم ہے، 2 پارے دیکھ کر پڑھ لے. اس کے بعد کی پھر ترتیب سیقل سنا دیں، اس کے بعد کے 2 پارے دیکھ کر پڑھ لے. اس طرح تو اب 20 پارے 3 پارے روزانہ گویا کہ پڑھ رہے ہیں، 3 پارے روزانہ پڑھ رہے ہیں نا. تو اب اندازہ لگاؤ روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو کتنے دن میں دور ہوگا؟ 20 پارے 7 دن، 7 دن 21، 7 دن میں دور ہو گیا. تو 7 دن کے بعد گویا کہ ایک وارم، ایک ہفتہ، 7 دن، 7 دن میں ایک دور مکمل ہو گیا اس کا. سنا رہا ہے 7 پارے ہی سنایا ہے، 7 دن میں سنایا 7 پارے ہی ہے، لیکن پڑھا 20 پارے. جب پھر 8ویں دن پھر وہی ایک پارا سنائے گا، لیکن پڑھے گا 3 پارے، یعنی 2 پارے دیکھ کر پڑھے گا. تو اس طرح دیکھ کر پڑھتا رہے گا تو ایک مہینے میں کتنے مرتبہ پڑھ لیا اس پارے کو؟ 4 مرتبہ. 7 دن میں جب قرآن دیکھ کر بھی پڑھ لیتا ہے تو جب اس کی باری آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے میں تو پرسوں ہی پڑھا تھا، اس پارے کو پرسوں ہی میں پڑھا تھا. تو 70% اسے پارا یاد رہتا ہے. بالکل 0 ہونے کے مقابلے میں 70% وہ پارا یاد رہتا ہے. کیوں؟ 7 دن میں پارا دیکھ کر بھی پڑھ رہا ہے تو یہ پارا یاد رہتا ہے. تو جب پھر امختہ پڑھتا ہے تو پرسوں ہی پڑھا تو بغیر دیکھے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. کہیں کہیں غلطی آتی ہے اس کی، سبخان یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو 3 پارے کی ترتیب جس مدرسے میں ہے، بہار کے 2-3 مدرسے ہیں، سمرا اور کوئی ہے، میں ایسے سنا تھا، میں بھی نہیں گیا ہوں، سمجھ گئے. تو وہاں کی ترتیب ہے کہ 3 پارے لازماً بچہ پڑھنا ہی، ایک پارا پڑھانا ہے، سنانا ہے، 2 پارے کم سے کم دیکھ کر پڑھنا ہے. اس طرح کم سے کم 4-5 مہینے اگر بچوں کے دور ہو جائیں تو پھر اس کے بعد قرآن اسے 80% ہمیشہ یاد رہتا ہے. ہمیشہ تم جہاں سے بھی سوال کرو پڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ 3 پارے روزانہ پڑھ رہے ہو. اس لیے آج بھی اکابرین کا جو طریقہ ہے 3 پارے کا معمول ہے، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. 3 پارے روزانہ پڑھ لیا کرو، قرآن ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو بچوں کو ابھی سے پڑھنے زمانے میں وہ عادت ڈال دیں گے تو بڑے ہونے کے بعد بھی 3 پارے کا معمول بن جاتا ہے. قرآن ہمیشہ یاد رہتا ہے 3 پارے. اب 3 پارے ایک پارا تو پکا سنے گا، 2 پارے دیکھ کر پڑھنا ہے. پڑھتے پڑھتے 5-6 مہینے کے بعد جب قرآن اس کا پکا ہونا شروع ہو جاتا، تب پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے تب اس کے بعد قانون بنا دے کہ 3 پارے بغیر دیکھے سنانا ہے. روزانہ 3 پارے سنیں گے بغیر دیکھے، اور سنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ 80% اسے ہمیشہ قرآن یاد رہتا ہے. اب 3 پاروں پر 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، سنا دیتا ہے. کوئی بھی پارا بولو سنا دیتا ہے. تو اب آپ ہی سوچے سمجھ میں آنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک پارا 1 مہینے کے بعد دور آتا ہے تو 7 دن میں ایک پارا 3 دور آ رہا ہے تو قرآن کس میں یاد رہے گا؟ مہینے میں 1 مرتبہ جو پارا اس میں، یا 7 دن میں جو دور ہو رہا ہے اس میں. 15 پارے جس کے ہیں تو 5 دن میں ایک دور ہو جاتا ہے. 5 دن 15 تو 5 دن میں اب وہ 5 دن میں 1 مرتبہ پارے کو پڑھتا ہے، پھر 5 دن میں پھر اسی پارے کو پڑھ رہا ہے، دیکھ کر ہی پڑھ رہا ہے. تو ایسا مانو تو میں تو کل پرسوں ہی پڑھا تھا. اس میں اس طرح مہینے میں اس کے 15 پارے ہیں تو 6 دور ہو جاتے ہیں. سناتا ہے 6 پارے. یہی تو بتا رہا ہوں، استاد اپنی نگرانی میں پڑھائے، ورنہ بچے کہتے ہیں کہ پڑھ لیا، طلبہ کہتے ہیں پڑھ لیا. استاد اپنی نگرانی میں اصول بنائے، کاپی بنائے، اس میں لکھ دیں کہ آج میں نے 2 پارے الف لام میم آمختہ سنا دیا تھا، اس کا اندراج الگ ہے. سیقول اتل کو سم نے پڑھا ہے، اور ادھر لنتان آمختہ سنا دیا تو والمحسنات الابلا میں نے دیکھ کر پڑھا، اندراج کرا. یا استاد سبق پڑھا ہونے کے بعد آدھا گھنٹے الگ طے کر دے. سبق پڑھا ہونے کے بعد چلو پہلے 1 پارا پڑھ لو، اس کے بعد جا کر آمختہ پڑھو. پہلے 1 پارا دیکھ کر پڑھ لو، اس کے بعد آمختہ پڑھو. آمختہ سنا دیا تو 1 پارا پہلے پڑھ لو ناظرہ، اس کے بعد سبق کی تیاری کرو. ایسی ترتیب بنا لینا چاہیے. کسی کو عشاء کے بعد، کسی کو کیا ہے ظہر کے بعد، کسی کو ناشتے کے بعد، یا کسی کو سبق کے بعد. کوئی بچہ پہلے مرتبہ سبق سنا دیا، فوراً سبق سنا دیا کہ پہلے تو آمختہ 1 پارا پڑھ لو، اس کے بعد سبق پارے کی تیاری کرو. پہلے 1 پارا ناظرہ دیکھ کر پڑھ لو. دیکھیے یہ اساتذہ کا کمال ہوتا ہے کہ بچوں کو لگانے کے باوجود بھی بعض بچوں کو قرآن پکا رہتا ہے.
بعض اساتذہ खुद कम सुनते बच्चों के हवाले ज्यादा करते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। बच्चे आपस में कहते हैं कि सुना लिया, हालांकि नहीं सुनाता, कितने गलतियां माफ कर देता है, कहता है कि सिर्फ 2 ही भूल है, 1 ही भूल है, झूठ बता देते हैं। ठीक है, इससे बहुत बड़ा बच्चों का नुकसान होता है। तो इसमें उस्ताद का कमाल होता है कि वक्त की कमी की बिना पर पूरा नहीं सुन रहे हैं तो हर बच्चे का कम से कम जहां से चाहे सुन ले। पहले आओ आधे परे से सुनाओ, अब मुख्ता 1 पारा सुना रहा है तो शुरू से ना सुने, आधे परे से सुनाओ, खुद सुने, आधे परे से सुन ले। अब वो पता नहीं पारा ऐसा पक्का याद करके लाता है, हमारे उस्ताद तरतीब से नहीं सुनते, पता नहीं कभी आखिरी का पोपरा सुन लेते हैं, कभी शुरू का पोपरा दरमियान से सुन लेते हैं, फिर दूसरे को लगाते हैं, मेरे पास बैठ कर सुनाते रहो। अब उस्ताद शुरू का ही सुनते रहेंगे और आधा पारा सुन लिए, अब आधा पारा हमेशा दूसरों को लगाते रहेंगे। बच्चों को मालूम है कि शुरू का आधे का पारा ही सुनते हैं, बाकी आधा पारा लगा देते हैं, तो शुरू का पक्का करके आता है, आखिरी का कच्चा करके लाता है। तो इसलिए बेहतर है कि उस्ताद ही पूरा सुनने की कोशिश करे। अब बाज असातिज़ा हैं कि आमुख्ता बच्चों के हवाले नहीं करते, ईशान के बाद भी बैठकर आमुख्ता सुनते हैं, मैं ही सुनता हूं बच्चों वाले। अब वो बच्चे तो निखर जाते हैं, नूर नला नूर, बिल्कुल पक्का रहता है। क्यों? मालूम है ये किसी के हवाले नहीं करते, उस्ताद ही सुनते, चाहे जितना भी वक्त हो। असर के बाद सुन लेते, चलते फिरते पीछे सुनाता हुआ फिरता है, क्यों? उस्ताद ही आमुख्ता सुनते हैं। अब आधा पारा सुनाया और आधा पारा बाकी रहा, असर का वक्त हो गया, कहते हैं कि असर के बाद सुनता हूं। अब असर के बाद टहलते रहते हैं, ये पीछे हाथ बांध के सुनाता हुआ फिरता रहता है, छोड़ते नहीं है। तो ऐसे असातिज़ा के जो तलबा होते हैं उनका कुरान तो नूर नूर हमेशा मजबूत रहता है। देखिए, बास कहते हैं कि 8 रहना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बास 10 रखते हैं, बास 12 से ज्यादा नहीं रखते। तो आमतौर पर जो हमारा माहौल है इधर साउथ का, जो हमारा जो माहौल है, 12 से 13 रख लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखते। कहीं कहीं 15-16 भी रख लेते हैं, लेकिन बच्चों का सुनना मुश्किल हो जाता है। हर दर्जे में 12 से 13 हर जगह रहते हैं। जी जी जी, शहरी बच्चों का बड़ा मुश्किल मसला है। शहरी बच्चे ईशान के बाद आमुख्ता याद नहीं करते, बच्चे ईशा पढ़कर चले जाते हैं तो आमुख्ता कब याद करेंगे? नुकसान यही होता है, शहरी बच्चे जल्द हाफिज नहीं होते। या तो उनका कुरान हमेशा कच्चा रहता है, क्यों? वो सबक पक्का सुनाते, सबक परा का पक्का सुनाते हैं, आमुख्ता पक्का नहीं सुनाते। क्यों पक्का नहीं सुनाते? बैठकर याद नहीं करते, ईशा के बाद घर चले जाते हैं, मोबाइलों में रहते हैं या सो जाते हैं, फिर आते हैं तो सबक की तैयारी होती है, सबक पारे की तैयारी सुनाते हैं। आमुख्ता अब याद करता है, याद करने के लिए वक्त ही नहीं रहता उसके पास। तो इसलिए क्या करना, ऐसे बच्चों का सबक पारा बंद कर देना। बंद कर देना मतलब कम कर देना, सबक पारा आमुख्ते पर ज्यादा जोर देना। ठीक है, और सबक पारे की तरतीब क्या है ऐसे बच्चों के लिए? समझे सबक सुना दिया, सबक सुनाने के बाद सबक जो पारा है ना, ये एक सबक पीछे का सुन लेना, बस ये एक सबक पे सुना, उसके बाद आमुख्ते की तैयारी में लगा देना, अमुख्ते की तैयारी में लगा देना, एक ही सबक सुन लेना है अमुख्ते। अब अमुख्ते के लिए सबक पढ़ा तो एक ही सबक था, सुना दिया। अब अमुख्ते के लिए बेशुमार वक्त है, अब सिर्फ अमुख्ते पर मेहनत। क्यों? ईशान बाद तो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, अब पढ़ता है। अब ये तरतीब जो है 3 पारे की है, ये बना लीजिए, हमेशा 70-80% कुरान याद रहता है। मेहनत अमुख्ते पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो है अमुख्ता तो शाम तक अच्छी तरह सुना देता है वो। अब सबक पढ़ा तो एक ही सबक है, सबक फिर पक्का कैसा करना है? एक हफ्ते में कितने असबाक होते हैं? मिसाल के तौर पर 6 असबाक, एक हफ्ते में 6, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक 6 असबाक होते हैं। तो 6 असबाक जैसे होते हैं तो 7वें दिन का जो सबक मौकूफ कर दें, 7वें दिन का सबक मौकूफ कर दें। या 6 दिन में क्या करना है? 5 असबाक सुन ले, जुमेरात के दिन सबक बंद कर दे। जुमेरात को सबक नहीं है, जुमेरात को सिर्फ जो 6 असबाक हैं उन असबाक को एक बैठक में सुनाना है। ये 5 असबाक को कैसे सुनाना है? ये एक सबक को 15 मरतबा पढ़कर आकर सुनाना है। एक सबक को 15 मरतबा पढ़ना है। ऐसे 5 असबाक को, 5 दिन के असबाक को ऐसे सुना है। फिर ये कि 15 मरतबा पढ़कर बगैर गलती के 5 असबाक भी सुनाना है। और ये तेदाद को मुकम्मल करना है। हमारे बच्चे तेदाद मुकम्मल नहीं करते, 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ते हैं, आकर सुना देते हैं। नहीं, तेदाद मुकम्मल करना, तकरार, जितना तकरार कराएंगे उतना याद होता है, मजबूत होता है। तो 15 मरतबा जब तक एक सबक को नहीं याद करते आगे नहीं पढ़ना चाहिए, कानून लगा दें। फिर दूसरे सबक को 15 मरतबा, तीसरे सबक को 15 मरतबा। तो हर सबक को 15 मरतबा क्या कच्चा रहेगा, पक्का रहेगा? बिल्कुल पक्का।
تو 5 दिन का सबक जो कच्चा हो गया था हफ्ते में 1 दिन में पक्का हो गया। अब फिर दूसरे हफ्ते में वही एक सबक सुन ले और सबक और आमुख्ता, सबक पढ़ा नहीं, सबक पढ़ा क्या है, एक सबक बस काफी है। फिर 5 दिन सबक सुनने के बाद 1 दिन सबक मौकूफ दे, वो पौ पारा पक्का करा ले। फिर 1 दिन मौकूफ करके 2 पौ पारे को मिलाकर सुन ले। सबक मौकूफ करना पड़ेगा, मौकूफ करके आमुख्ता भी नहीं, उस दिन आमुख्ता भी नहीं चलेगा, सबक भी नहीं चलेगा, सिर्फ सबक पारा चलेगा। अब वक्त बच जाता है, सबक पारा बिल्कुल मजबूत हो जाए, इतना मजबूत होता है कि बगैर गलती के पारा सुना सकता है। सबक भी, सबक पर आमुख्ता 3 भी, और वक्त कम है, नहीं होगा, सब अधूरा रहता है। ये तरतीब कर लेंगे तो शहरी बच्चों को बहुत अच्छा, शहरी बच्चे को हो या स्कूल में हो, ये तरतीब अच्छी चलती है। वरना सबक पारा में वक्त टल जाता है, आमुख्ते के लिए वक्त नहीं मिलता, फिर वो भी कच्चा ये भी कच्चा, ऐसा कहीं ना कहीं झोल पैदा होता है। अब बताओ उस्ताद किसे तरजीह देते हैं? इसलिए नाजिरे के मुस्तकिल क्लास बनाकर नाजिरे पर मेहनत हो, नूरानी खिदे की क्लास बनाकर नूरानी खिदे पर मेहनत हो, हिफ्ज की मुस्तकिल क्लास है, हिफ्ज पर मेहनत चले, ऐसे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर बाज क्या कहते हैं, हिफ्ज का पूरा सुन लेते हैं, नाजिरे का वक्त नहीं मिला तो कल सुन लेता हूं बोलकर चले जाते हैं, कल सुन लेता बोलकर, क्यों, वक्त नहीं मिला बोलते हैं। या नहीं तो कुछ सुना, अब इधर आमुख्ता सुनने की फिक्र, इधर नाजिरा सुनने की भी फिक्र, 2 भी लेकर चलना है। हिफ्ज के असातिज़ा जो है, आप ही बताओ, 6 बच्चे हो 12 बच्चे हो, 6 तलबा हो या 12 तलबा हो, आमुख्ते के लिए वक्त कितना दे रहे हम, आमुख्ता सुनने के लिए वक्त कितना दे रहे हैं, अंदाजा लगा। चाहे वो नाश्ते के बाद आमुख्ता रख लें या जोहर के बाद, आमतौर पर हमारा माहौल जोहर के बाद है ना, कहीं कहीं नाश्ते के बाद है, यानी जोहर के बाद सबक पारा, नाश्ते सबक सुनाने के बाद आमुख्ता, ये कहीं कहीं है। वरना आमतौर पर जोहर के बाद से असर तक आमुख्ता है। कितने घंटे आमुख्ते के लिए? 2 घंटे। 2 घंटे में ये उस्ताद कितने बच्चों का सुन सकते हैं? 3। 2 से 3 ही सुन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4, 2 सुनेंगे तो बैकवक्त 2 बच्चों का सुनेंगे तो 4 बच्चों का सुन सकते हैं, ठीक है। अब बाकी के और 6 तलबा की क्लास है तो 2 तलबा क्या करना है, आपस में लगाते हैं। 12 तलबा है तो क्या करना है। अब इसके साथ नूरुन अलानु नाजिरे के बच्चे हैं, कब सुनेंगे? नूरानी खैदे के बच्चों पर ऐसी मेहनत जो नूरानी होते वो कब पढ़ाएंगे? अगर तरक्की करना चाहते हैं तो इसलिए नाजिरे की क्लास को नाजिरे में रखना चाहिए, हिफ्ज की क्लास को हिफ्ज में रखना चाहिए कि हिफ्ज वाले हिफ्ज पर ही मेहनत करें। नाजिरा और नूरानी खिदा एक क्लास बनाकर, नूरानी खिदा नाजिरा एक ही है, वो एक मरतबा नूरानी खिदे को सबक दे, एक मरतबा नाजिरे को सबक दे, वो एक ही क्लास बनाकर चला सकते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। हाँ, एक तालिब इल्म है, 2 तलबा हैं, हिफ्ज में दे दिए कि तुम तो अपने खारिजी वक्त देकर बच्चों को तरक्की करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात में है, लेकिन खारिजी वक्त देना चाहिए। वक्त हो गया। हाँ जी जी, मुस्तकिल तौर पर तैयार करने के लिए ऐसे मजलिसें कायम होनी चाहिए। अब मिसाल तौर पर मैं कहीं देख लिया तो मेरे दिल में शौक पैदा हो गया, भाई ये तरीका मेरे मदरसे में अपनाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा फायदा, फौरन मैं अपना लिया। आप देख लिए, इनमें से एक न एक बात को तो ले लेते हैं, कहीं सबक को ले लिए, कि सबक पारा को ले लिए, किसी आमुख्ते को ले लिए कि मैं अपना कर देखता हूं, जब फायदा नजर आने लगे तो उसको मजबूत बना लिए। तो इस तरह मजलिस कायम करने से इल्म का समंदर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। जी वही बता रहा हूं, हजरत मौलाना एजाज साहब का हम शुक्रगुजार हैं तो हजरत ने ऐसा क्या है मजलिस मुनाकिद की है कि तदरीब के नाम पर, तो ऐसी तदरीब नाजिरे की और हिफ्ज की भी होनी चाहिए, हिफ्ज की नाजिरे की कभी। अब हैदराबाद में बार बार ऐसे मजलिस होते हैं, 2 तदरीब होते हैं, एक दिन हिफ्ज की होती है, एक दिन नाजिरे की होती है, एक दिन नाजिरे की और दूसरे दिन मुकम्मल हिफ्ज की। ऐसे होने से इसका पता नहीं कि आने वाले जो मेहमान होते हैं, मुरब्बी होते हैं, उनसे जबान से कौन सी बातें निकल, क्या तरीके निकल जाते हैं जो उम्मत का भला हो जाए। तो इसलिए ऐसे मजलिस मुनाकिद होनी चाहिए, जगह जगह कर लेना चाहिए, तब जाकर इसका फायदा होता है।
इलाके में कम से कम 3 महीने में 1 मरतबा, कम से कम 3-4 महीने में 1 मरतबा, साल में कम से कम 2 मरतबा भी हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फायदा होता है। जी जी बिल्कुल सही बात है। जी जी नहीं होती, वो तो वक्त चला गया तो फिर वो मौलिक को स्कूल चले जाएंगे, वो तरतीब उनको नहीं मिलती, देर हो जाएगी। तो इसमें आज का काम कल पर ना टाल, आप देख लिए तो आज ही शुरू कर दीजिए, कल पर क्यों टालते हो? ठीक है, आज मजलिस मुनाकिद हो गई तो 3 महीने के बाद फिर कोई इदारे वाले मजलिस मुनाकिद कर दे, किसी अच्छे मुरब्बी को मशवरा करें कि किसे बुलाएंगे, हिज्ब में कौन माहिरीन है, नाजरे में कौन माहिरीन है, किसे बुलाएंगे, हर एक अपना अपना अंदाज होता है, उनको बुलाते रहें, उनसे मजलिस मुनाकिद करके बताते रहें। तो बाज असातिज़ा को बाज चीजें पसंद आ जाते हैं, वो अपना लेते हैं, तो उम्मत का बच्चों का फायदा हो जाता है। बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। फोन नंबर तो है ना, फोन नंबर है, फोन नंबर राब्ता कर लीजिए। जी राब्ता करना है तो एक मैसेज भेज दीजिए, व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिए कि मैं फलान जगह से बात कर रहा हूँ, ये मसला है, इसी वजह। अब देखिए मैं कल सुबह से बैठा हूँ, कितने फोन है, किसी का फोन ना उठाने का मौका मिला, ना व्हाट्सएप चेक, रात में देखा तो कम से कम 20 की 22 की फोन आकर है, किसी का नहीं उठा, साइलेंट में रख दिया था मैं। अब रात में बैठकर फोन कर लिया सबको, विपास को नहीं किया, नया नंबर थे छोड़ दिया, फिर देख लेंगे। तो ऐसा मसरूफ होती है। अगर मसरूफियत नहीं है तो उसमें फौरन फोन उठा लेता हूँ, देखता हूँ क्या बात है, उसी वक्त बात खत्म हो जाती है। तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज देंगे, उसका जो व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। कुछ ज्यादा बात करनी है तो बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है, बाद में मैं बात करता हूँ, मसरूफ हो, फिर मैं खुद कर देता हूँ या आप खुद कर ले, तो फिर बात मुकम्मल होती है। ईशा के बाद 10 के बाद कर ले या 10:30 के बाद कर ले, उस वक्त मैं 10:30 के बाद फ्री रहता हूँ, तो बात होती है। अपनी क्लास में भी पढ़ाते रहता हूँ, तो 10:30 के बाद आमतौर पर 10:30 के बाद मैं फ्री रहता हूँ। ठीक है। और ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे मदारिस का दौरा करना चाहिए। और एक बात, जहां तालीम मजबूत है मालूम कर लेना चाहिए, उस मदरसे को जाना चाहिए, एक दिन रहना चाहिए, वहां पर पूरा निजाम देखना चाहिए, फिर बात अच्छी तरह समझ में आती है। या तो बुलाकर ऐसा भी करना या खुद जाकर देख लेना, ये फायदा होता है इससे। नहीं, दो बातें कुछ भी नहीं, सब असातिज़ा हैं, सब उलमा इकराम हैं। अकाबिरीन का जो तरीका है, रोजाना 3 पारे का मामूल बना लेना चाहिए। कुरान देखकर ही सही, देखकर भी 3 पारे रोजाना पढ़ ले। वही बात बताया था कि 70-80% कुरान हमेशा याद रहता है। देखकर भी पढ़ ले, बगैर देखने, देखकर है अगर पढ़ ले तो हमेशा 70-80% कुरान हमेशा याद रहता है। इसका मामूल बना लेना चाहिए वक्त निकाल कर। उस्ताद नहीं मिलते, हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है, होता है। या तो देखिए, इसके 2 तरीके हैं। मस्जिद का इमाम है और ये गांव में एक ही उस्ताद है, इमाम भी वही, उस्ताद भी वही, और कोई दूसरे उस्ताद नहीं आते वहां पर। तो अब इसी उस्ताद में 70-80 तलबा हैं, तो गोया मस्जिद के इमाम नहीं, वो मोहल्ले के इमाम है। किसके इमाम? मोहल्ले के इमाम है वो। तो हर बच्चे की फिक्र करना इमाम की जिम्मेदारी है। अब वो औकात मुतयन करे, बच्चों का निजाम बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वक्त है, बच्चे पूरे फजर के बाद आ गए 80 बच्चे, फिर चले गए, अब कैसा पढ़ाएंगे, किसे पढ़ाएंगे, किसका सुनेंगे, किसे पढ़ाएंगे? सब अधूरा। 5-5 साल हो तो भी नूरानी क़ायदा भी मुकम्मल नहीं होता। उसका निजाम बनाए कि मिसाल तौर पर 6 बजे से 7 बजे तक सिर्फ 20 तलबा आए, तय कर दे। 7 बजे से 8 बजे तक सिर्फ 20 तलबा आए। अब एक मोहल्ले में 80 तलबा हैं, तो वक्त मुतयन करे, 6 से 7 तक एक बैच सिर्फ 20, दूसरे नहीं आना है। 20 से 7 बजे से 8 बजे तक और 20 तलबा, तुम्हारा टाइम ये है। और 20 तलबा को असर से लेकर मगरिब तक तुम आना है, और 20 तलबा को मगरिब से शाह तक तुम आना है। वही तो बोल रहा हूं, उनके वालिदैन को इसके लिए पेरेंट्स को बिठाकर, हाँ,
वरना छोड़ो। देखिए ये यही कमजोरी है हमारी उम्मत की। हमारे जो हैं जितने हमारे हैं, खासकर हमारे इलाके, ये उधर इलाके नहीं बोल रहा हूं, जैसे केरला नहीं बता रहा हूं, केरला जो है कानून है ये कि अपने हर घर में ऐसा कानून है कि बच्चा 3 घंटे कुरान पढ़ना जरूरी है। मकतब को 3 घंटे जाना, फजर के बाद आ गया तो 9 बजे, और उनकी स्कूल शुरू होती है 10 बजे। फजर के बाद आएगा तो 9 बजे तक उसमें क्या कराएंगे, उर्दू भी पढ़ाएंगे, दीनियात भी पढ़ाएंगे, कुरान भी पढ़ाएंगे, साथ साथ ट्यूशन भी करा के भेज देते हैं उलमा इकराम। वहां का माहौल बन गया। असर को आएंगे तो जाएंगे इशा पढ़कर। इसलिए एजुकेशन में केरला आगे है। क्यों है? इसी वजह से कि 5-5 घंटे वक्त देते हैं तलबा। फजर के बाद 3 घंटे, असर, फिर स्कूल जाने बाद असर को छोटे छोटे बच्चे, मैं देखते उस इलाके में जब गुजर होता है, कार के जरिए से जाते रहते हैं तो इशा हो जाती है। केरला में घर कैसे रहते हैं, वहां एक घर वहां एक घर, बिल्कुल अंधेरा। खरियों में जब रास्ते जाते रहे तो बिल्कुल अंधेरा, छोटे छोटे बच्चे ओढ़ने ओढ़कर, समझे, किताबें पकड़ कर जाते रहते हैं। वक्त 8:30 होकर रहता है, बिल्कुल अंधेरा, कोई नजर नहीं आता रहता है। वो जाते रहते हैं, मस्जिद से घर जाते रहते हैं। ताज्जुब होता है देखकर कि कितना यहाँ पर दीन का जज्बा है, माहौल है। अब ऐसे बच्चे 8-8 साल में कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर मल क्या है, आधा घंटा देते मौलवी साहब, पढ़ाना पढ़ो नहीं छोड़ो, वह के एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। अब करना क्या है, ऐसी सूरत में कुछ असातिज़ा को 1 घंटे के लिए मुतयन कर लेना चाहिए। हुफाज हो क्यों ना हो, कि 1 घंटे को आपके लिए 3000 तनख्वाह दे देंगे, 4000 दे देंगे, 2500 जो भी हो दे देंगे, आप 1 घंटा आकर हमें पढ़ा कर जाइए। ऐसा 80 तलबा है तो 20-20 के लिए 3 असातिज़ा को मुतयन करके 4 क्लास बनाकर पढ़ाना चाहिए। मस्जिद वाले साथ नहीं देते तो इमाम जो है, देखिए इमाम का ही हक होता है, मस्जिद साथ नहीं देते तो कम से कम 3-4 जो अमायतीन शहर होते हैं, मालदार तबका होता है, उनसे राब्ता करे। कौन तैयार नहीं होता, एक उस्ताद की 2500 रुपए तुम फीस दे दो, नहीं दे देगा क्या? क्या ऐसे गांव में कोई मालदार नहीं है क्या? कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाता है। ठीक है हज़रत, 2500 रुपए मैं दे देता हूँ, 3000 मेरी तरफ से मैं दे देता हूँ, महीना दे देता हूँ। या तो अगर फीस ले ले काफी, अब फीस तो 100 रुपए क्यों नहीं देगा वो? जब आधा घंटा पढ़ा, ट्यूशन को 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए देता है, तो यहाँ पर 100 रुपए नहीं दे सकता है। जी जी अल्लाह अकबर। तो इसलिए तो फीस ले ले, अगर फीस नहीं ले रहे तो किसी से तनख्वाह यानी तय कर ले उलमा आइम्मा इकराम से, यानी तो हाँ देखिए बच्चों के वालिदैन को उस जलसे में बुलाते कि आपका तालिब इल्म हमारे पास से 3 महीने से तकरीबन पढ़ रहा है, जलसे में क़िरात की, नात की, नज़म की, क्या पढ़ता, तो उनको एक खुशी होती कि हमारा बच्चा हमें कुछ भी नहीं दे रही तो पढ़ रहा बोल के। फिर वहां पर दूसरे बाहर वाले आलिम को बुलाकर तश्कील कराते, यानी मकतब मैं चला रहा हूँ तो मौलाना को मैं बुलाऊंगा बयान करने के लिए, 3रे महीने के प्रोग्राम में मौलाना माशाल्लाह तारीफ करेंगे मकतब की, बहुत अच्छा चल रहा बोल के। उस दरमियान में माल की बात भी कर देंगे। जब आपकी औलाद पर इतनी माशाल्लाह बेहतरीन इन्हों जो है तरबियत का काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको मजबूत करें। तो इस तश्कील पर अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोग भी बाज़ मरतबा तैयार हो जाते हैं। फिर 3रे महीने में फिर और एक प्रोग्राम कर लिए तो तकरीबन 70 से 80% लोग जो है फीस देने पर आमादा हो जाते हैं। बिल्कुल बंजर से बंजर इलाकों में जहां जर्रा बराबर भी फीस नहीं देते थे, वहां पर फीस देने के लिए लोग आमादा हो जाते हैं। आमादा इसलिए नहीं होते कि उनको नहीं मालूम हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। जब उनको मालूम हो जाता कि 6 महीने के अंदर हमारे बच्चों पर उस्ताद इतनी मेहनत कर रहे हैं तो होता। अगर फिर भी कोई इतने बेहिस हैं
یا اتنے مجبور ہیں کہ وہ بھی نہیں دے سکتے. تو ایسی صورت میں جیسے مولانا بتائے کہ علاقے کے کوئی ایک آدمی سے استاذ کی تنخواہ بول کے نہیں لینا. مفتی احسان صاحب جو حیدرآباد کے ہیں انہوں بتاتے ہیں استاذ کی تنخواہ بول کے لیے تو وہ چودھری آ کے استاذ پر جتلاتا جو ہے مول صاحب تم نہ تنخواہ دے رہو نہ برابر پڑھا رہی نہیں بول کے. اس لیے طالب علم کی کفالت لے. آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر 20 بچے پڑھ رہے ہیں ہر بچے کی 100 روپے ہیں تو ایک مصلی سے 100 روپے تشکیل کر لیں. یہ بہت آسان ہے. یا خود ہمارے گھر میں ہماری بیوی کی زکات نکلتی ہے مستحق طالب علم تو اس کی زکات اس میں جاری کر دیں. اپنے بھائیوں سے اپنے خود افراد خاندان سے اگر ہم تشکیل کریں تو بآسانی انتظام ہو جاتا. یہ مدرسے کا جب نظام شروع ہوا تو یہاں پر دوپہر کے کھانے کا نظم نہیں تھا. دوپہر کے کھانے کا نظم رکھنا بولے تو مسئلہ بہت شروع ہوا کہ بھئی بڑی رقم آ رہی 50,000 روپے خرچہ آ رہا کیسا کرنا بول کے. تو ہم لوگ 11 افراد ہیں کمیٹی میں 11 آئٹمات تقسیم کر لیے. میں ترکاری کی ذمہ داری لے لیا. اب ترکاری کی ذمہ داری لے لیا لیکن کرنا کیسے. بڑے بھیا سے تشکیل کرا بھائی آپ 500 روپے دو. چھوٹے بھیا سے تشکیل کرا 500 دو. امی کو تشکیل کرا ابا کو تشکیل کرا بہنوں کو تشکیل کرا. تو ہم الحمدللہ ہماری گلی کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے گھر والے ترکاری کو پیسے دے رہے ہیں تو سب مل کر پیسے دینا شروع کر دیے. ترکاری کے لیے 4,000 روپے الحمدللہ ماہانہ آنا شروع ہو گئے. تو ذرا ہم انشاءاللہ اس پر محنت کریں تو بآسانی راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ. ابھی چونکہ تھوڑی دیر اگر تقاضا ہو آرام کا ہلکا سا تو آرام بھی کر لیں. ناشتہ بھی تیار ہے. اگر ناشتہ کرنا ہے فوراً ناشتہ بھی کر لے سکتے ہیں یا 8 بجے تک تھوڑی دیر آرام کر لے کے 8 بجے سے متصل کر لیے. چونکہ علماء کم ہیں آدھے گھنٹے میں ناشتے سے فارغ ہو جائیں گے. اب ہماری اگلی نشست جو ہے ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ یہاں پر جمع ہو جائیں. قرات نعت وغیرہ سے ابتدائی باتوں سے فارغ ہو کے مولانا انشاءاللہ 8:45 بجے برابر تشریف لا لیں گے. 8:45 بجے سے 1:45 بجے تک 4 گھنٹے کی یہ نشست ہوگی. تدریب کے گروپ میں میسج ڈال دیا ہوں میں رات میں. انشاءاللہ ان 4 گھنٹوں میں درمیان میں 15 منٹ کا وقفہ ہوگا 11:45 سے 11 بجے تک کا. اس میں انشاءاللہ کوئی ضرورت سے فارغ ہونا چائے وغیرہ پینا ہو تو درمیان میں وقفہ رہے گا تاکہ ہمارا جو نورانی قاعدہ 4 تختیاں ہی ہوئے ہیں بقیہ ابھی بہت سارا باقی ہے. تو اس لیے ذرا آرام کا تقاضا ہم مؤخر کر لیں ذرا مستعدی کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے آنے کا مقصد مکمل ہو. اور دوپہر میں انشاءاللہ حضرت سے ہم لوگوں نے گزارش کی ہے آپ لوگوں کے کہنے پر کہ 3:45 بجے سے پہلے نورانی قاعدے کی ترتیب مکمل ہو جائے. پھر آخر میں عصر میں بھی 1 گھنٹہ حفظ سے متعلق جیسے مولانا ماشاءاللہ میدان میں کام کرنے والے اساتذہ کرام سوالات کر رہے ہیں. پھر آخر میں بھی 1 گھنٹہ انشاءاللہ ہمارے لیے وقت رہے گا. اس کے بعد تو مولانا کا نمبر ہمارے پاس ہے. مستقل مولانا کو بھی کے پاس بھی جائیں. کل حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے شیر کو اس کے جو ہے کچھار بولتے ہیں شاید اس کے جنگل میں جا کر پہچانا جاتا ہے بلکہ. تو مولانا سے میں کئی مرتبہ ملاقات کیا ہوں کئی مرتبہ حضرت کے تربیتی کیمپوں میں رہا ہوں لیکن جتنا فائدہ مجھے مولانا کے مدرسے میں جا کر دیکھنے سے ہوا اتنا فائدہ بلانے سے نہیں ہوا. تو اس لیے آپ حضرات بھی ترتیب بنائیں مولانا سے وقت لیں اپنے اپنے مدرسے کے اساتذہ کو 1 دن 2 دن کے لیے لے جائیں تاکہ وہاں پر دیکھنے سے بھی جو ہے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اشرف العلوم کے بڑا مدرسہ ہے وہاں کے ماشاءاللہ اساتذہ کرام آئے ہیں اور مولانا دعوت القرآن پرنام بیٹ کے اندر 3 دن مستقل یہ جو تربیتی کام یہاں چل رہا ہے اس طرح سے وہاں چلا ہے. ابھی بقرعید کی چھٹیوں میں مولانا ماشاءاللہ کشمیر کے اندر 10 دن مستقل پورے کشمیر کے مدارس کا دورہ کر کے وہاں پر تدریسی نظام کو بہتر کرے ہیں. ماشاءاللہ پورا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے. ہم لوگ قریب میں رہ کر اگر استفادے میں کمی کر لیں گے تو ذرا ہمارا نقصان ہو جائے گا. اس لیے انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ مستعدی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں. ابھی مہمان کو بھی تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے ہم کو بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے. انشاءاللہ 8 بجے سے ناشتہ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک.